Assalamu alaikum. I am Rubayat, Assistant Professor and Head, Department of Civil Engineering, University of Global Village, UGV. Today, I am conducting the courses, Design Courses Part 2 through online platform. I pick one of the topics of this course called Building Columns. Okay, congratulations to our audience to join this class. In this interface, we see that CIE, Continuous Internal Evaluation, which covers midterm, quiz, assignment, short question, and etc. And SE means semester exam, which will be taken in 6 marks at the final exam. Will be 3 hours. Now this level of the course is 5th semester. In this interface, we see that course learning outcome. Course learning outcome means student will achieve the attributes at the end of this course, and this will align with the Bloom's taxonomy cognitive domain with 6 levels: understanding, remembering, applying, analyzing, evaluating, creating. So please go through this course learning outcome. Now we see the contents of this course: load transferring mechanism, building columns, building slab, and foundation. In the total concept which are existed, existed in word will be covered in every definition and etc. So this is the domain and item, cognitive, affective, and psychomotor. I will explain this through our lecture. Now we see that the breakdown of topics, teaching learning strategies, which methods will be taken in this class, and assessment strategy, the mode which be assessed to the students, and corresponding CLOs which is aligned. So please we'll go through these topics this page. Now I am introducing the columns types with number 1. For better understanding, I will deliver or am delivering my lecture through Bengali and English. At first we see that load transferring mechanism. Actually, loads are 2 types: vertical loads and horizontal loads. Horizontal load mean a snow load and wheel load, which will be transferred from beam. Now we may say that my column might transfer loads from ceiling, floor slab, roof slab, and beam and foundation. যদি আমরা বাংলা ভাষায় এটাকে বলতে চাই যে আমাদের বিল্ডিং এর টোটাল স্ট্রাকচার একদম টপে হয়েছে, রুফ থাকবে, ছাদ থাকবে, ছাদের উপরে একটা পোর্শন থাকবে যেটা আমরা জল ছাদ বলে থাকি, মানে জলের হাত থেকে এটা রক্ষা করা হয় আর কি। এটা কংক্রিট, সিমেন্ট কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দেওয়া হয়। এই পোর্শনটো কাজ করে হচ্ছে ওয়াটারটা যেন আর কি রেইনফোর্সমেন্টের ভেতর না যেতে পারে। এটাকে রুফ সারফেস হিসেবে আমরা কাউন্ট করে থাকি। রুফ সারফেস থেকে লোড চলে আসবে রুফ স্ল্যাবে, রুফ স্ল্যাব থেকে লোড চলে যাবে বিমে, বিম থেকে যাবে কলামে, অ্যান্ড দেন কলাম থেকে হচ্ছে ফাউন্ডেশন, ফাউন্ডেশন থেকে হচ্ছে সয়েল। এই টোটাল হচ্ছে স্ট্রাকচারে লোড ট্রান্সফার মেকানিজম। এইভাবে সাধারণত ট্রান্সফার হয়ে থাকে। আর আমাদের ল্যাটারাল লোড বলতে আমরা উইন্ড লোড, হরিজন্টালি যে লোডটা অ্যাটাক করে থাকে, উইন্ড লোড, হাত লোড, এই লোডগুলোকে বুঝে থাকি। লোডগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচারকে অ্যাটাক করবে, সেটা ওয়াল বরাবর অ্যাটাক করতে পারে, অথবা বিম বরাবর অ্যাটাক করতে পারে, অথবা কলাম বরাবর অ্যাটাক করতে পারে।
দেন সেটা কনসিকুয়েন্সলি ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে যে একটা স্টিল স্ট্রাকচারের হচ্ছে একটা টাইপ, যে স্টিলের বিল্ডিংগুলো সাধারণত কেমন হয়ে থাকে। এখানে স্টিলের কলামগুলো দেখা যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে যে ভার্টিক্যালি থাকবে। কলাম মানে তো ভার্টিক্যাল মেম্বার, তার সাথে বিম হচ্ছে হরিজন্টালি অ্যাটাচ থাকবে। এখানে যে গ্রিন কালারের বিমগুলো দেখা যাচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আমরা মেইন বিম বলে যাচ্ছি, এবং তার সাথে যে বিমগুলো কানেক্টেড হচ্ছে সেকেন্ডারি বিম। আর কলাম, মেইন কলামগুলো যে বিম দ্বারা কানেক্টেড থাকে সেটাকে প্রাইমারি বিম, আর আদার্স বিমগুলোকে আমরা সেকেন্ডারি বিম বলে থাকি। আর এটা হচ্ছে স্ল্যাব সিস্টেম। আর এখানে আপনারা ইজিলি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের স্টিলের কলামগুলো কীরকম হয়ে থাকে। স্টিলের কলামে এখানে দুই দিকে মানে মুখের দুদিকে দুটো ওয়াইডার পোর্শন থাকে, যেটাকে আমরা ফ্লেঞ্চ বলে থাকি, এবং সেই ওয়াইডার পোর্শনকে একটা স্টিলের পাত অ্যাটাচ করে থাকি, সেটাকে আমরা ওয়েব বলে থাকি। তো এইভাবে হচ্ছে যে স্টিলের কলামগুলো গঠিত হয়ে থাকে। আরও অনেক টাইপের কলাম আছে, আমরা সামনে দেখবো। এবং এটাকেই যখন আর কি ভার্টিক্যালি থাকে তখন স্টিলের কলাম, এবং সেটাকে হরিজন্টালি যখন থাকে তখন স্টিল বিম হিসেবে আমরা আখ্যায়িত করে থাকি, এবং তার সাথে সেটা বোল্টের মাধ্যমে কানেকশন হয়ে থাকে। কানেকশনে কিছু টাইপের কথা এখানে বলে দেওয়া আছে, এটা একটু দেখে নিলেই হবে। আর স্টিল বিল্ডিং এর যে স্ল্যাব সিস্টেম, সেটা হচ্ছে এখানে আমরা ইজিলি দেখতে পাচ্ছি যে প্রাইমারি বিম, তার সাথে সেকেন্ডারি বিম, তার উপর হচ্ছে যে একটা ডেউটিনের মতো একটা হচ্ছে যে ডেক প্রোফাইল থাকবে। সেই ডেক প্রোফাইলগুলো হচ্ছে এখানে বসানো হবে। বসানোর পর তারপর হচ্ছে যে এখানে দেখা যাচ্ছে এটা প্যারেকের মতো, অনেকটা এটা প্যারেক শেয়ার স্টার্ট বলা হয়ে থাকে। কেন বলা থাকে আমি বলবো। এটার মাথাটা অনেকটা হচ্ছে যে প্যারেকের মাথার মতো থাকে, নিচেটা হচ্ছে প্যারেকের বডি, একটা গোল একটা পোর্শন থাকে। এটা হচ্ছে যে একটা গানের মাধ্যমে ইনজেক্ট করা হয়। কিভাবে করা হয়? ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে। এটা করাতে যেটা হয় যে এই ডেক প্রোফাইলটাকে সে ওয়েল্ড করে, ডিরেক্ট ছিদ্র করে ওয়েল্ডিং করে ফেলে কিসের সাথে, এটা হচ্ছে যে সেকেন্ডারি বিমের উপর আর কি এই পোর্শনটা থাকে, মানে আর প্রাইমারি বিমেরও উপরও থাকে আর কি সেকেন্ডারি বিম, যাতে আর কি এই ডেক প্রোফাইলটা না সরে যায়। তারপর আমরা রেইনফোর্সমেন্ট দিয়ে দেবো। তারপর হচ্ছে একটা পোর্শন হচ্ছে আমরা সলিড সিমেন্ট মানে কনক্রিটে ঢালাই দিই। তার পুরো স্ল্যাবটা হচ্ছে আমাদের এইভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে। এটাকে ডেক স্ল্যাব বলা হয়ে থাকে। আর এই যে কানেকশনগুলো দেওয়া হচ্ছে এটাকে শেয়ার স্টার্ট কানেক্টর বলা হয়। শেয়ার স্টার্ট মানে মিনস হচ্ছে যে এটার উপর যে মানুষ হাঁটাচলা করবে এই স্ল্যাবের উপর, তখন আর কি লোডটা হচ্ছে যে এটার মাধ্যমে ডিরেক্ট হচ্ছে বিমে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এটা মেনলি হচ্ছে বিমে লোডটা ট্রান্সফার করে থাকে, তারপর বিম থেকে এইভাবে আর কি লোড যেতে থাকে আর কি। ওকে, দেন we'll proceed the next slide. সাধারণত হচ্ছে যে কানেকশনগুলো দুই প্রকার হয়ে থাকে, একটা হলো হিঞ্জড কানেকশন এবং হচ্ছে যে একটা হচ্ছে ফিক্সড কানেকশন, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। ওকে, নেক্সট স্লাইডটাও সেম, যেটা হচ্ছে আমরা লোড ট্রান্সফার মেকানিজমের কথা বলেছিলাম সেটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে কিছু ফ্রেমের কথা বলা আছে। মোমেন্ট ফ্রেম টোটালটা ফিক্সড থাকবে। ফিক্সড মিনস হচ্ছে এখানে কোনো ধরনের কোনো মুভমেন্ট হবে না। আর তারপরে দেখা যাচ্ছে পিন জয়েন্ট থাকবে বেস্ট ফ্রেম ব্রেসিংয়ের মাধ্যমে, যাতে আর কি আর্টওয়ার্কের সময় এই স্ট্রাকচারটা যখন হরিজন্টালি যখন আর কি মুভ করবে তখন এই ব্রেসিংটা তাকে হচ্ছে যে একটা সাপোর্ট দিবে মুভমেন্টের সময়, সেটা আর কি ভেঙে না যায়। সাধারণত হিঞ্জ বা পিন সাপোর্টগুলো হচ্ছে যে আমরা স্টিল বিল্ডিংগুলোতে হিঞ্জ বা পিন সাপোর্টগুলো ইউজ করে থাকি। যখন একটা ভূমিকম্পের সময় অনেক বেশি যখন ঝাঁকাবে বিল্ডিং, তখন সে হচ্ছে যে তার ভিতরে মুভমেন্টটাকে রিলিজ করে দিবে। এটা হচ্ছে তার মেন মেকানিজম, এই হিঞ্জড বা পিন কানেকশন, যেটা যার কারণে সে টিকে যাবে। বাট হচ্ছে ফিক্সড, যেটা সিমেন্ট কংক্রিট বিল্ডিংগুলো দেখে থাকি, যে টোটালটা হচ্ছে সে সব কিছু সে রেজিস্টার করে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল ফোর্স মুভমেন্টকে, যার কারণে দেখা যায় যে তার যে কোনো একটা জায়গায় ক্র্যাক হয়ে যাওয়ার একটা ভালো প্রবণতা। ওকে, নেক্সট আমরা চলে যাব কিছু ফ্রেম স্ট্রাকচারে। ফ্রেম স্ট্রাকচার বলতে হচ্ছে বিল্ডিংয়ের ফ্রেম বলতে আমরা তাই বুঝি একটা স্ল্যাব সিস্টেম থাকবে, একটা বিম থাকবে, একটা কলাম থাকবে, ফাউন্ডেশন থাকবে, লোডটা এবার ট্রান্সফার হয়ে যাবে।
এখান থেকে একটা জিনিস শেখার হচ্ছে শেয়ার ওয়াল। শেয়ার ওয়াল জিনিসটা কি? বেসিক্যালি শেয়ার ওয়ালটা হচ্ছে যে সলিড, আমরা সাধারণত ওয়াল বলতে আমরা বুঝি ব্রিক ওয়াল, মানে ইট দিয়ে যে ওয়ালগুলা গাঁথনি দিয়ে গাঁথা হয় সেটাকে হচ্ছে আমরা সাধারণত বুঝে থাকি। বাট শেয়ার ওয়ালটা হচ্ছে এমন এক ধরনের ওয়াল সে যেখানে হচ্ছে আমরা আরসিসি রেইনফোর্স সিমেন্ট কংক্রিট, মানে টোটালটা যেটা আর কি আমরা কলাম বিম বা স্ল্যাবে ঢালাই করে থাকি সেরকম একটা ঢালাই হবে, এটা হচ্ছে শেয়ার ওয়াল। এই শেয়ার ওয়ালটা দেওয়ার বেসিক্যালি মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে ল্যাটারাল লোডটাকে রেজিস্ট করা, ল্যাটারাল ফোর্সটাকে রেজিস্ট করা। ল্যাটারালি একটা স্ট্রাকচারকে যখন আর কি কোনো একটা লোড এসে অ্যাটাক করবে তখন সেই শেয়ার ওয়ালটা সেই লোডটাকে রেজিস্ট করে দিবে। আর শেয়ার ওয়াল অনেক ব্যয়বহুল একটি প্রজেক্ট, যার কারণে আমরা সাধারণত টোটালি হচ্ছে যে বিল্ডিংয়ের টোটালি আমরা মানে পুরো পোর্শন আমরা দেই না, একটা নির্দিষ্ট পোর্শনে দিই, দেখা যাচ্ছে নির্দিষ্ট পোর্শনে দেওয়া হয়ে গেছে। এই পাশে থাকবে আবার অপোজিটে থাকবে, সিমেট্রিক ওয়েতে থাকবে, মানে এক পাশে থাকলে তার অপোজিটে অপর পাশে থাকবে। এদিকে দেওয়া আছে এটা অপর পাশে দিতে হবে, এদিকে দেওয়া আছে এটা অপর পাশে দিতে হবে। আমরা একটা বিপরীত পোর্শন আমরা দিতে পারবো, এদিকে থাকলে বিপরীত পোর্শন দিতে পারবো, এদিকে থাকলে তার অপোজিট পোর্শনে দিতে পারবো আর কি। মানে একদম যে তার একদম নাক বরাবর অপোজিট হতে হবে এরকম না, আমরা তার অপোজিট পোর্শন আমরা দিতে পারবো। ওটা দেওয়াটা ভালো, তাতে হচ্ছে বিল্ডিংয়ের যে হচ্ছে মুভমেন্ট করবে, স্লাইডিং যে ডিস্ট্রকশন হবে আর্টওয়ার্কের সময় সেটা হচ্ছে এর মাধ্যমে হচ্ছে রেজিস্ট হয়ে যাবে বা রেজিস্ট করা পসিবল হবে। যাই হোক, তার পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে কলামের ডেফিনেশনে চলে যাচ্ছি যে কলাম কাকে বলে। কলাম সাধারণত আমরা কলাম বলতে আমরা ভার্টিক্যাল কলাম বলতে আমরা হচ্ছে ভার্টিক্যাল ফোর্সকে হচ্ছে ভার্টিক্যাল মেম্বারকে বলে থাকি, বুঝে থাকি। দেখা যাচ্ছে যে আমার স্ক্রিনটা চলে গিয়েছে, তাই হচ্ছে আবার নতুনভাবে রেকর্ডিংটা আবার স্টার্ট করছি মিটের। ওকে, টাইম পর হয়তো বা খুব কম সময়ের জন্য আর কি থাকে। কলাম আছে ভার্টিক্যাল মেম্বার, ভার্টিক্যালি সে হচ্ছে যে স্ট্রাকচারের লোডটাকে নিজের ভেতরে নিচের দিকে নিয়ে যায়, ভালো কথা, ভার্টিক্যাল মেম্বার। এখন কলামের ক্ষেত্রে আমরা ভার্টিক্যাল আমরা জানি যে কংক্রিট হচ্ছে খুবই স্ট্রং কম্প্রেশন, কলাম একাধারে কম্প্রেশন মেম্বারও বলা হয়ে থাকে, মানে সে হচ্ছে লোডটাকে নিজের ভিতরে নিয়ে নেয়, কম্প্রেসড হয়ে থাকে। তো কম্প্রেশন মেম্বার ভার্টিক্যাল মেম্বার উভয় জিনিসটাই হচ্ছে আমরা এটাকে বলতে পারি। ওকে, আমি আবার স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাচ্ছি, এটা যদি আবার চলে যায় আমরা আবার দিয়ে ট্রাই করবো আর কি। ওকে, আচ্ছা, দ্যাট গুড, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন রেকর্ডিং, আর ফেসটা একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছি। ওকে, কলাম কি কখনো হচ্ছে বেন্ড করতে পারে কিনা? অবশ্যই বেন্ড করতে পারে। যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা কলাম হরিজন্টাল ফোর্স যখন আসবে তখন কলাম এভাবে বেন্ড করবে, এখানে বেন্ড করবে। এখন বেন্ড করলে যেটা হয় তার ভিতরে কম্প্রেশন, যেমন এদিকে কিন্তু চেপে যাচ্ছে, এটা দিকে বসে যাচ্ছে, এটা আমি কম্প্রেশন বলছি, আর এদিকে হচ্ছে স্পিডও হয়ে যাচ্ছে বা এদিকে দূরে সরে যাচ্ছে, এটা টেনশন বলছে। কলাম ভিতরে কম্প্রেশন টেনশন করে জোনই তখন সেক্ষেত্রে ক্রিয়েট হয়। আর কম্প্রেশন জোনের জন্য আমরা জানি যে কংক্রিট এনাফ সেটা রেজিস্ট করতে পারে, টু রেজিস্ট দ্য কম্প্রেসিভ ফোর্স। বা টেনসাইল জোনের জন্য আমাদেরকে রেইনফোর্সমেন্ট ইউজ করতে হবে, যার কারণে কলাম দিতে আমরা বোধ রেইনফোর্সমেন্ট এবং কংক্রিট দুইটাই দেখে থাকি, এটা হচ্ছে মেন কারণ আর কি। তা কলাম কি কখনো কোশ্চেন যদি আসে কলাম কি কখনো হচ্ছে বাকল করতে পারে বা বেন্ড করতে পারে, অবশ্যই আনসার করতে পারে। খুব বেশি লোডে, প্রচণ্ড পরিমাণ লোডে যখন আর কি ভার্টিক্যাল অনেক বেশি পরিমাণ লোড আসবে তখনও সেই লোডের কারণেই সে হচ্ছে বেন্ড করতে পারবে, আবার অনেক সময় হরিজন্টাল ফোর্সটা এটাকে কারণে সে বেন্ড করতে পারবে। এটা হচ্ছে আমাদের মেইন থিম। এবার হচ্ছে কলামকে আমরা প্রোভাইড করে থাকি কেন, এই কারণগুলো একটু বলতে হবে। যে কথাগুলো আমি একটু আগে বললাম, কলামের হচ্ছে কিছু টাইপস আছে। টাইট কলাম এখানে ইজিলি দেখা যাচ্ছে যে একটা বিল্ডিংয়ে যেটা আমরা আমাদের বিল্ডিংগুলো দেখি, যেটা হচ্ছে স্কোয়ার বা রেক্টেঙ্গুলার শেপের কলাম, এর ভিতরে লম্বা লম্বা রড থাকবে, যেটাকে লং ইস্যু রেইনফোর্সমেন্ট বলছি। সেটাকে ঘিরে কিছু রড থাকবে, সেটাকে টাইট রেইনফোর্সমেন্ট বলছে। এবার হুকের মাধ্যমে অ্যাটাচ থাকবে আর কি। এটা বেসিক্যালি দেওয়া হয় কলামের হচ্ছে
যখন আর কি শেয়ার মানে ল্যাটারালি বরাবর যে শেয়ার ফোর্সটা আসবে সেই ফোর্সটাকে হচ্ছে যে সে যাতে টিকে থাকে, ব্রেকডাউন না হয়, সেই কারণে রড বা রিনফোর্সমেন্টগুলোকে হচ্ছে যে এই টাইপের টাই বার দিয়ে আর কি অ্যাটাচ করে দেওয়া হয় হয়ে থাকে। আর এখানে একটা জিনিস রিমাইন্ডার মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে হুকগুলো সাধারণত একটা রেনফোর্সমেন্টটাকে সে হচ্ছে ঘিরে ধরতেছে বা অ্যাটাচ করে রাখতেছে, সেটা একটার উপর বেস করা হবে না, এটা সবাইকেই ঘুরে 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 সে হচ্ছে অ্যাটাচ করে থাকে। এই বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে। 95% বিলিং কলাম এটা ইউজ করা হয়ে থাকে। একটা সার্কুল বা স্পাইরাল কলাম, এটা দেখতে হচ্ছে সার্কুলার শেপের এবং তার ভেতরে লং টার্ম রেনফোর্সমেন্টগুলো থাকবে এবং সেই যে টাইট বা স্পাইরাল যে রেনফোর্সমেন্টগুলো যেটাকে তাকে ঘিরে ধরে রাখবে, যেটাকে আমরা বলেছিলাম আর আরেকটা নাম ওয়েব রেনফোর্সমেন্ট, সেটা সাধারণত হচ্ছে ডিম্বাকার বা স্পাইরাল আকৃতির হয়ে থাকবে। এটা কিভাবে বানানো হয়, এটা হচ্ছে একটা গ্রাইন্ডিং মেশিন থাকে, মোটরের মাধ্যমে হতে পারে, হাতের মাধ্যমে ঘোরানো হতে পারে, সেখানে আর কি রডটাকে রেনফোর্সমেন্টটা কিন্তু আমরা স্ট্রেট ভাবে দিয়ে থাকি, তখন সেটাকে স্পাইরাল শেপে নিয়ে আসবে এবং সেটাকে টাইট করে দিয়ে দেবো। সাধারণত গবেষণায় দেখা যায় যে সার্কুলার টাইপের রেনফোর্সমেন্টগুলো বা সার্কুলার টাইপের যে কলামগুলো, তার যে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে খুব ভালো লোড ক্যারি করতে পারে। তার কারণ তার ভেতরে যখন লোড আসে সে সমানভাবে এক্সপ্যান্ড করতে পারে এবং তার ভেতরে যে কনক্রিট তা এক্সপ্যান্ড করার সময় এই যে এখানে যে আউটার সার্ফেসে স্পাইরাল যে রেনফোর্সমেন্ট একটা ভালো একটা কনফাইন্ড আর আবদ্ধ একটা হচ্ছে যে একটা সাপোর্ট পেয়ে থাকে তার চারপাশ থেকে, সেই সাপোর্টের কারণে তার ভেতরের রেনফোর্সমেন্টটা খুব ভালো সময় লোডটা সে ক্যারি করতে পারে, তার ডাক্টিলিটি মানে সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি হয় রেদার দেন এটাকে আমরা যে বললাম টাইট কলাম, যেটা কি সার্কুলার বা সেটা হচ্ছে স্কোয়ার অথবা রেক্টেঙ্গুলার শেপের কলাম, যেটা হচ্ছে শার্প কর্নার থাকবে, সেই কর্নারগুলো ফার্স্টে ব্রেক ডাউন। ওকে, এবার 3 নাম্বারটাকে চলে যাচ্ছি যে আমরা শর্ট কলাম এবং আমরা লং কলাম। শর্ট কলাম মিস হচ্ছে যে এটা খাটো এবং মোটা হবে, এটার লেন্থের সাথে তার ক্রস সেকশনের কলামটাকে যদি আমরা এইভাবে কেটে ফেলি তখন তার মুখের যে কনস্ট্রাকশন আমরা দেখতে পাবো, তো লংগিটিউডাল লেন্থ অ্যাক্সিস বা যে লেন্থ বলবো কলাম হচ্ছে লম্বা, সেটা অপোজিট বরাবর ট্রান্সফার অ্যাক্সিস থেকে যদি আমরা কেটে ফেলি তার টপ যে পোর্শন সেই পোর্শনটাকে হচ্ছে যে তার ক্রস সেকশন। সেই ক্রস সেকশনের সবচেয়ে ছোট ডাইমেনশন মিনস রেক্টেঙ্গুলার শেপের হলে সবচেয়ে ছোট ডাইমেনশনটা হবে, স্কোয়ার হলে যে কোনো একটা হবে, সার্কুলার ডায়ামিটার হবে, তার লেন্থকে যদি তার সেটার দ্বারা যদি ভাগতে হয় তাহলে 12 কম হয়, তখন সেটা শর্ট কলাম হয়ে যাবে। কলমটা খাটো এবং মোটা হবে, এই কলমটা সাধারণত ক্রাশিংয়ের মাধ্যমে ব্রেক করবে। আর লং কলাম যখন হবে এটা অনেক লম্বা এবং চিকন, সেটা হচ্ছে বাকলিংয়ের মাধ্যমে ফেল করবে, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর এখানে এল শেপের একটা কলাম দেখা যাচ্ছে, এল শেপ মিনস এটা বাউন্ডারি ওয়ালগুলোতে এই ধরনের কলাম বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে। টি শেপের কলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা সাধারণত হচ্ছে ফ্লাইওভারগুলোতে ব্রিজগুলোতে বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে। এটা হচ্ছে ভি শেপের কলাম, দেখতে অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে, অ্যাট্রাকটিভ মনে হচ্ছে আর কি, টেক্সচারাল ভিউটা অনেক সুন্দর। অ্যান্ড সেটা সাধারণত বাইরের বিভিন্ন দেশে যেমন ইউরোপ বা আমেরিকা বিভিন্ন দেশগুলোতে হচ্ছে যে বাস স্টেশনগুলোতে এটা ইউজ করা হয়ে থাকে। হেক্সাগোনাল কলাম সিনেমা হলগুলোতে, এইগুলো সবই অ্যারিস্টোক্রেটিক, মানে দেখতে অনেক সুন্দর এই ইউজ করা। আর্চ টাইপের কলাম এটা বিভিন্ন হচ্ছে যে পুরাতন বিল্ডিংগুলোতে ইউজ করে থাকে, হোয়াইট টাইপের কলাম বেসগুলোতে ইউজ করে থাকে। আর এটা হচ্ছে স্টাফ কলাম মিস হচ্ছে যেখানে এই বিষয়টা বোঝার বিষয় আছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে 4 তলা 5 তলা বিল্ডিং করে ফেলি, করার পর আমরা দেখা যায় যে বিল্ডিংয়ের ছাদে হচ্ছে আমরা পানির ট্যাঙ্ক দিয়ে থাকি এক্সট্রা, বা হচ্ছে আমরা রুফটপ গার্ডেনিং করলাম বা একটা চিড়ে কোঠা করলাম বা অনেক কিছু আমরা করতে পারি। এখন যখন আমাদের স্ল্যাবটা কিন্তু ওই পরিমাণ এক্সট্রা লোডের জন্য ডিজাইন করা হয় না, যখন এক্সট্রা কোনো লোড আর কি চলে আসে স্ল্যাবের উপর, রুফ স্ল্যাবের উপর, তখন তার উপর কিন্তু একটা এক্সট্রা প্রেশার চলে আসে। প্রেশারটাকে যদি বা এই স্ট্রেসটাকে বা লোডটাকে যদি আমরা ঠিক মতো কানেক্ট করে যদি ট্রান্সফার করতে আমরা না পারি, দেন দেখা যাবে যে স্ল্যাবটা ক্র্যাক ধরে যাবে, তারপর থেকে বিম বা কলামে এক ধরনের ক্র্যাকিং চলে আসবে। তাই এটার যেটা নিয়ম যেটা হচ্ছে যে যদি আমরা লুকায়িত বিম বা হচ্ছে কনসিল বিম হচ্ছে আমরা ইউজ করে থাকি স্ল্যাবের ভিতর, মানে যেটা কি স্ল্যাবের থিকনেসের সমান হবে, স্ল্যাবের একটা প্রান্ত থেকে একটা প্রান্ত কানেক্টেড হয়ে যাবে, সেই কনসিল বিমে যদি আমরা সেই লোডটা এক্সট্রা লোডটাকে ফেলা যায়, সেই কনসিল বিমটা আবার কানেক্ট হবে কলামের মাধ্যমে, যার কারণে যে এক্সট্রা লোডটা কি করবে স্ল্যাবের কনসিল বিমে চলে যাবে, তারপর সেখান থেকে হচ্ছে কলামে চলে আসবে। এইভাবে আমাদের লোড ট্রান্সফারের মেকানিজম, তারপর সেটা নেক্সট স্ল্যাব, তারপর হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে যে পুটিং দ্য ফাউন্ডেশন হচ্ছে যে চলে যাবে আর কি। যাই হোক,
একটা সঙ্গে ইমার্জেন্সির কল এসেছে, তাই হচ্ছে আমি একটু রিসিভ করে যাচ্ছি। ওকে, আমি এখন আমাদের নেক্সট স্লাইডের দিকে এখন হচ্ছে মুভ করবো আর কি। যাই হোক, আশা করি আপনাদের লেকচারটা ভালো লাগতেছে। আমাদের একটা কথা শেয়ার করে নিই, সেটা হচ্ছে আমাদের টোটালি পড়াশোনা কিন্তু আউটকাম বেসড এডুকেশন, ওবি সিস্টেমে কিন্তু হয়ে যাবে, যার শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে কোর্স লার্নিং অ্যান্ড সিএলও। এখন আউটকাম বেসড এডুকেশন কিন্তু প্রচলিত নিয়মের মতো হবে না, গদ বাঁধা হবে না, এটা স্টুডেন্ট সেন্টার্ড হবে। আমি এই যে আপনাদের লেকচারটা দেওয়া হচ্ছে, আপনার থেকেও ফিডব্যাক নেওয়া হবে, এখানে ডিসকাশনের মাধ্যমে লেকচারটা চালানো হবে এবং আপনাদের কাছ থেকে অনেকগুলো আইটেম বুঝে নেওয়া হবে যে এই জিনিসগুলো আপনারা হচ্ছে যে করবেন, এই পুরো ফুল কোর্সে করবেন। যেমন এই যে লেকচারটা তৈরি করা হয়েছে একদম শুরু থেকে লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু উইক ওয়াইজ ভাগ করা আছে, যে কোন উইকে আমরা কোন কন্টেন্টটা কাভার করবো, এবং প্রচুর পরিমাণ ছবি দিয়ে করা হয়েছে এবং হচ্ছে যে অনেক বেশি পরিমাণ কন্টেন্ট, এবং আপনি যাতে আপনারা খুব ভালো যাতে আর কি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন, এরকমভাবে আর কি লেকচারটা এখানে দিয়ে দেওয়া আছে। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে যে আমরা লেকচারগুলো ডেলিভার করি যাতে আর কি আপনারা বুঝতে পারেন। এটা একটা ছোট একটা মাধ্যম, এইভাবেই আমরা টোটাল ক্লাসে কন্ট্যাক্ট করি এরকম না। তারপর হচ্ছে আপনাদের ভিডিওগ্রাফিও দেখানো হবে, ভিডিওটা হচ্ছে যে কীরকম হবে সেই ভিডিওটা হচ্ছে আমরা দেখব, ভিডিওর মাধ্যমে ক্লাসটা কন্ডাক্ট করা হবে। আর এগুলো বিভিন্ন টাইপের কলাম এই বিষয়ে। আর আরেকটা বিষয় নিয়ে আমি একটু কথা বলে তারপরে আমি আমার পরের টপিক্সে চলে যাব। প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের মেইন যে কনসার্নিং বিষয় হচ্ছে কম্পোজিট কলাম, এটা একটা নতুন টপিক্স এবং এটা হচ্ছে যে খুব ব্র্যান্ড নিউ একটা জিনিস। কম্পোজিট কলাম মিনস হচ্ছে যে 2 বা 3টা ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যে কলামটা গঠিত হয়ে থাকে। যেমন ধরেন স্টিল হচ্ছে একটা ম্যাটেরিয়াল এবং কনক্রিট একটা ম্যাটেরিয়াল, দুটো সমন্বিতভাবে যদি একটা কলাম গঠিত হয়ে থাকে তখন সেটাকে আমরা কম্পোজিট কলাম বলে থাকবো আর কি। এখানে 3 টাইপের কলাম দেখা যাচ্ছে। এখানে প্রথমটা দেখা যাচ্ছে সিএফএসটি কলাম বা কনক্রিট ফিল স্টিল টিউব কলাম। এটা মানে বাইরে স্টিল টিউব থাকবে, ভেতরে কনক্রিট থাকবে। এখন এই কলামটা সবচেয়ে বেশি পপুলার বর্তমানে। কেন পপুলার? কারণ ইজিলি এখানে দেখা যাচ্ছে যে বাইরে কনক্রিটকে মানে ভেতরে কনক্রিটকে বাইরে স্টিল সুন্দরভাবে চেপে ধরে আছে। এইরকম কন্ডিশন যখনই হবে যে হচ্ছে আউটার, এটা একটা উদাহরণ দেওয়ার জন্য নিলাম, একটা আউটার একটা সাপোর্ট থাকবে কনক্রিটের উপর, যখন আর কি কম্প্রেশন হবে, কনক্রিট যখন এক্সপ্যান্ড করার ট্রাই করবে তখন আউটার স্টিল টিউব তাকে চেপে ধরে রাখবে, চেপে ধরে তাকে এক্সপ্যান্ড করতে দিবে না। যার কারণে এই কলামের এই যে কনফাইন করা হচ্ছে, এটাকে কনক্রিট সে চেপে ধরে আছে অনেকটা সময় ধরে, কনক্রিট অনেক লোড নিচ্ছে কিন্তু কনক্রিট ব্রেকডাউন করতে দিচ্ছে না। একটা টাইম পর দেখা যাবে যে কনক্রিট অনেক বেশি পরিমাণ ফোর্সে দেখা যাবে যে বাইরের স্টিল টিউবটা ফুলে যাবে বা তখন আর কি কনক্রিটটা ড্যামেজ হয়ে যাবে, ভেঙে যাবে। বাট এই যে মাঝখানে যে সময়টুকু যতক্ষণ মতো কনক্রিটের এক্সপেনশন করতে দেওয়া হয় নাই, বাইরে থেকে আলাদা সাপোর্ট ছিল, এই সময়টুকুর কারণে এই কলামে লোড ক্যারিং ক্যাপাসিটি, ডাক্টিলিটি এগুলো অনেক বেশি। এই টাইপের কলাম খুবই পপুলার হাইরাস বিল্ডিংগুলোতে, 14 তলের উপর এই টাইপের কলামগুলো হচ্ছে যে অনেক কস্ট এফেক্টিভও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে রিসেন্ট গবেষণাতে। এটা সাইসমিক অ্যাক্টিভিটি, ফায়ার পারফরমেন্সটা খুব ভালো। তারপরে আরও কলাম দেখা যাচ্ছে ফুললি এনকেসড মিল হচ্ছে যে ভেতরে যে স্টিলের যে কলামটা দেখা যাচ্ছে আই সেকশন, যেটা আর কি ফ্ল্যান্স অ্যান্ড ওয়েব দিয়ে গঠিত, সেটাকে টোটাল কনক্রিট দিয়ে আবদ্ধ করে রাখছে। তারপর এখানে হচ্ছে পার্শিয়াল এনকেসড, একদম পাশ দিয়ে আর কি কনক্রিট থাকবে, এই টাইপের সেকশনগুলো স্টিলের, এটাকে পিইসি বলা হয়, এফএসসি বলা হয়, সিএফএসটি বলা হয়। তো সিএফএসটি কলাম সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে পপুলার, তার কারণ তার একটা ইফেক্টের কারণে কনফাইনমেন্ট ইফেক্ট। সেই ইফেক্টটা কি? সেইটাকে ভেতরে কনক্রিটকে বাইরে স্টিল টিউব সাপোর্ট দেবে, যতটুকু বেশি সাপোর্ট দেওয়া যায় ততটুকুই হচ্ছে যে তার এখানে ইফেক্টটা ভালো কাজ করবে। যাই হোক, তারপরে হচ্ছে যে আমরা নেক্সট স্লাইডে আমরা প্রসিড করছি। এই বেনিফিটগুলো বলে দেওয়া আছে, আপনারা কাইন্ডলি দেখে নিয়ে স্লাইড থেকে। সিএফএসটি কলামের কনফারেন্স নিয়ে বলা আছে, এই যে দেখেন ইফেক্টিভ কনফারেন্স সার্কুলার শেপের কলামগুলো বা সায়েন্টিস্টরা দেখেছেন যে তার কনফার্মিংটা খুব ভালোভাবে দেওয়া হয়, চারপাশ থেকে সাপোর্টটা ভালো দেওয়া হয়। বাট স্কোয়ার রেক্টেঙ্গুলার শেপের কলামগুলোতে একটা প্রবলেম হয়ে গেছে কি, সেখানে কনক্রিটগুলো কি করে একদম হচ্ছে কর্নারের দিকে ধাবিত হয়। এটা আর কি টেস্ট করার পর, কম্প্রেশন টেস্ট করার পর এটাকে কাটার পর আর কি দেখা গেছে যে কর্নারের দিকে আর কি কনক্রিটগুলো চলে গেছে।
এখন এটার সলিউশন উপায় কি? এটা সলিউশন একটা উপায় যে এই শার্প কর্নারগুলোকে রাউন্ড করে দেওয়া এবং এদিক বরাবর লম্বা একটা প্লেট যদি ওয়েল্ড করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে এই কর্নারও কনক্রিট চলে যাবে, এই কর্নার কনক্রিট চলে যাবে, যার কারণে গ্যাপটা অনেক কম হবে। আমাদের মেন টার্গেট গ্যাপটা কম দেওয়া। তাহলে হচ্ছে এখানে ইফেক্টিভ কনফার্মেটে দেখতে পেলাম যে সার্কুলার শেপটা খুব ভালো কনফার্মেট দেয়। ইনইফেক্টিভ কনফার্মে দেখলাম যে এখানে একটা স্কোয়ার রেক্টেঙ্গুলার শেপের কলামগুলো হচ্ছে যে কম কনফার্মেট দিচ্ছে, যেটাকে ওই সলিউশন উপায় আমরা দেখি। আর যাই হোক, এখন হচ্ছে আপনাদের এটা হচ্ছে আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যে আমাদের লেকচারগুলো এইভাবেই চলে। আর আমরা যে ভিডিও যেখানে লেকচারের ভিতরে কিছু ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা কাইন্ডলি ভিডিও লিঙ্কগুলোতে একটু দেখবেন। ভিডিও লিঙ্কগুলোতে কিন্তু অনেক সুন্দর করে ক্রিস্টাল ক্লিয়ারভাবে আমাদের হচ্ছে ভিডিওগুলো আর কি সুন্দরভাবে হচ্ছে যে করে দেওয়া আছে। তাহলে হচ্ছে যে আমরা একটা ভিডিও হচ্ছে আমরা এখন দেখি আর কি, যেমন এটা একটা ভিডিও, এই ওই লিঙ্কে এখানে কলামে ভুল, ভিডিও হচ্ছে ব্রেইন স্টর্মিং এর মাধ্যমে আপনারা